नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गया लेक्चर में आपणे अदिश गुणाकार शीख्या था कि भाई बे सदिशोनो डॉट गुणाकार अथवा बे सदिशोनो अदिश गुणाकार जे छे ए कई रीते थाय। बराबर। हवे आ लेक्चर में आपणे अदिश गुणाकारना गुणधर्मोनी वात करवानी छे। जो तमने याद होय विद्यार्थी मित्रों तो आपणे सदिशना सरवाळा बादबाकी माटे पण गुणधर्मो जे छे ए शीख्या था अने एमां खास अघरुं नथी। बे ज नियमों जे छे ए हता, एक जे छे क्रमनो गुणधर्म हतो अने बीजो जे छे जूथनो हतो। अने मैं तमने कीधुं हतुं 2 मार्क में तमने पूछी शके। एवी ज रीते अदिश गुणाकारना गुणधर्मो पण तमने थियरी स्वरूपे पूछी शके। साथे साथे एमां जे आपणे शीखशुं बराबर गुणधर्मो एना आधारे बीजा एमसीक्यू के एसक्यू के दाखलाओ पण पूछी शकाय। एटले ध्यानथी व्यवस्थित जे छे ए शीखजो। बराबर। एमां सौथी पहेलो एनो गुणधर्म जे छे क्रमनो गुणधर्म। बराबर। एटले के क्रमनो नियम जे छे तो सरल अने सिंपल वस्तु छे के ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए थाय। एटले के अदिश गुणाकार में क्रमनो नियम जे छे जळवाय छे। बराबर। आपणे जे एक्जाम्पल जे शीख्या था जेमां ए डॉट बी मेळव्यो छो एमां तमे बी डॉट ए मेळवी जोजो, सरखुं ज आवशे। 2 गुण्या 3 करो के 3 गुण्या 2 करो, सरखुं ज आवे। बराबर। तमे पहेला 2 लखो पछी गुण्या 3 लखो तोय 6 ज थाय, 3 गुण्या 2 लखो तोय 6 ज थाय। सिंपल वस्तु छे। एटले अदिश गुणाकार में क्रमनो नियम जे छे जळवाय छे। एटले के ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए तमे लखी शको अने गुणधर्म करता क्रमनो नियम एवुं लखीए आपणे। बराबर। बीजी वस्तु आमां खास याद राखजो के आने आवी रीते लखी शको ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। आ वस्तु ज्यारे तमने प्रक्षेप मेळवता शीखवाडुं त्यारे पण आपणे आनी वात करशुं। अत्यारे सिंपल याद राखो के 2 सदिशो वच्चेथी ज्यारे तमे डॉट दूर करो छो त्यारे शुं मुकाय? कॉस थीटा मुकाय। डॉट दूर करवाथी शुं मूकी शकीए? कॉस थीटा। अथवा एनाथी उलटું कॉस दूर करीने आपणे डॉट पण मूकी शकीए। ज्यां थीटा जे छे बराबर, ज्यां थीटा ए सदिश ए अने बी वच्चेनो कोण छे तो ए डॉट बी बराबर आपणे शुं लख्युं? ए बी कॉस थीटा। बराबर। तो हवे तमे आने आमे लखी शको बी जे सी पहला करी नाखो, आमे लखी शकाय बी ए कॉस थीटा। एवी रीते लखी शकाय ने, हमणां ज मैं तमने समजाव्युं। बराबर। तो फरीने पाछुं जुओ ए डॉट बी। हवे अहींया शुं छे? बी ए कॉस थीटा। हवे कॉस पाछुं काढी नाखुं। पहला मैं शुं कर्युं? डॉट दूर करी कॉस मूक्युं। हवे कॉस काढी नाखुं तो आ बे वच्चे पाछुं डॉट आवी जाय એટલે બી ડોટ એ જો જે મેં અહીંયા પહેલાં સીધું જ લખી નાખ્યું હતું, આ પછી મેં સમજાવ્યું કે કઈ રીતે આપણે બતાવી શકીએ। બરાબર। પણ આ ખાસ વસ્તુ જે છે યાદ રાખજો કે 2 સદિશ વચ્ચેથી તમે ડોટ दूर કરો છો એટલે શું મુકાય? કોસ થીટા મુકાય। જ્યાં થીટા એટલે બંને સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો છે। એટલે પહેલા ક્રમના નિયમની વાત થઈ। બીજો જે છે વિભાજનનો નિયમ અથવા વિભાજનનો ગુણધર્મ। दाखला तरीके ए डॉट बी प्लस सी होय तो आनो डॉट गुणाकार कई रीते थाय? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। आवी रीते जेम आपणे मैथमेटिकल केम काउंसनुं विस्तरण करीए छीए एवी ज रीते आमां करी शको। पहला ए नो बी साथे डॉट गुणाकार मेळवो वत्ता ए नो सी साथेनो डॉट गुणाकार। बराबर। एटले आ जे छे ए शुं थयुं? विभाजननो नियम थयो। त्रीजी वस्तु जे छे कार्टेशियन याम पद्धतिना एकम सदिशनो अदिश गुणाकार। तमने एवुं थशे के साहेब आ शुं अघरुं लख्युं? कार्टेशियन याम पद्धतिना एकम सदिश। कार्टेशियन याम पद्धति एटले बीजुं कांई नहीं, एक्स वाय झेड जे आपणे दर्शावीए छीए એ કાર્ટેશિયન યામ પદ્ધતિ થઈ।
એના એકમ સદિશ, તો એક્સ અક્ષ માટે કયો એકમ સદિશ આઈ કેપ, વાય અક્ષ માટે જે કેપ, ઝેડ અક્ષ માટે કે કેપ. એટલે આપણે વાત કરીએ છીએ આઈ, જે અને કે ની કાર્ટેશિયન યામ પદ્ધતિના એકમ સદિશો, એટલે કે આઈ, જે અને કે ની આપણે વાત કરીએ એનો અદિશ ગુણાકાર કઈ રીતે થાય. તો એ મેં તમને અદિશ ગુણાકાર જ્યારે શીખવાડ્યો ત્યારે શરૂઆતમાં જ મેં કીધું હતું, બરાબર. આઈ ડોટ આઈ જે છે એ 1 થાય, જે ડોટ જે છે એ 1 થાય, એવી જ રીતે કે ડોટ કે જે છે એ પણ 1 થાય. બાકી આપણે શું વાત કરી હતી કે આઈ ડોટ જે હોય તો 0 થાય, જે ડોટ આઈ હોય તો 0 થાય, એવી જ રીતે જે ડોટ કે હોય તો 0 થાય, કે ડોટ જે હોય તો 0 થાય, બરાબર. આઈ ડોટ કે હોય તો પણ 0 થાય અને કે ડોટ આઈ હોય તો પણ 0 થાય. એટલે આ કાર્ટેશિયન યામ પદ્ધતિના એકમ સદિશો એટલે બીજું કાંઈ નથી. શેની વાત આપણે કરીએ છીએ? આઈ કેપ, જે કેપ અને કે કેપની. તો આ વસ્તુ મેં ડોટ ગુણાકાર સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં જ મેં તમને સમજાવી હતી કે એનો કઈ રીતે ઉપયોગ કરવાનો છે, એટલે એ પણ એના ગુણધર્મમાં આવશે. ચોથી વાત જે છે કે જ્યારે એ સમાંતર બી હોય, એટલે કે બંને વચ્ચેનો ખૂણો જે છે એ 0 હોય, બે સદિશો એક જ દિશામાં હોય, બરાબર. સદિશ એ જે છે આ દિશામાં હોય તો સદિશ બી પણ એ જ દિશામાં હોય, એટલે બંને સદિશો પરસ્પર સમાંતર હોય. આ શેની નિશાની છે? સમાંતરની નિશાની છે. બે સદિશો સમાંતર હોય તો એની વચ્ચેનો ખૂણો જે છે એ શું કહેવાય? 0. એટલે કે સદિશ એ અને સદિશ બી વચ્ચેનો ખૂણો જો 0 હોય તો એ ડોટ બી કઈ રીતે લખાય? તો કે એ ડોટ બી બરાબર એ બી કોસ 0 એમ થાય કે નહીં? જો એ ડોટ બી બરાબર શું થાય? એ બી કોસ થીટા. હવે બે સદિશ એકબીજાને સમાંતર છે, તો હવે જો સમાંતર હોય તો સીધી વાત છે કે થીટા 0 કહેવાય. તો એ ડોટ બી બરાબર એ બી કોસ 0 લખી શકો, અને કોસ 0 ની કિંમત શું થાય? 1 થાય. તો કોસ 0 1 મૂકી દો તો એ ડોટ બી બરાબર શું લખી શકાય? એ બી. આવું એમસીક્યુમાં પૂછી શકે કે ભાઈ એ સમાંતર બી હોય તો એ ડોટ બી બરાબર શું થાય? તો કે એ બી, એનું માન ગુણ્યા બીનું માન, એમ, બરાબર. એટલે આ જે છે એના ચોથા ગુણધર્મની વાત થઈ. ચાલો પહેલાં આટલું વિડીયો પુશ કરીને વ્યવસ્થિત લખી લો, પછી જે છે આપણે આગળ વધીએ. ખાસ હું જ્યારે કહું છું કે વિડીયો પુશ કરીને લખો એટલે ફટાફટ વિડીયો પુશ કરી અને પહેલાં બોર્ડ વર્ક લખી લેવાનું છે. તો ચાલો લખાઈ ગયું હશે. હવે આગળ આપણે વાત કરીએ. ધારો કે બે સદિશો જે છે એ પરસ્પર લંબ હોય. પહેલાં જે છે મેં કઈ વાત કરી? સમાંતર હોય ત્યારે. હવે જે છે હું વાત કરું એ લંબ બી. આ શેની નિશાની છે? લંબ. એટલે કે બે સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો 90 હોય, π/2. એટલે ધારો કે એક સદિશ આવી રીતે છે તો બીજો સદિશ જે છે આમ છે બી. એટલે બે વચ્ચેનો ખૂણો જે છે એ અને બી વચ્ચેનો જે ખૂણો છે એ જુઓ 90 નો થશે કે નહીં? થીટા બરાબર. તો એવી સ્થિતિમાં એ ડોટ બી બરાબર શું થાય? એ બી કોસ 90. ફરીને પાછું આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરશું આપણે, બરાબર. અને કોસ 0 એટલે 1 થયું. અહીંયા ખૂણો જે છે એ 90 છે એટલે અહીંયા કોસ 90 આવશે, અને કોસ 90 જે છે એની કિંમત જે છે એ શું થાય? 0 થાય. તો એ ડોટ બી બરાબર 0 ગુણ્યા એ બી એટલે 0 થશે. તો જ્યારે બે સદિશો પરસ્પર લંબ હોય, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, જ્યારે બે સદિશો પરસ્પર લંબ હોય ત્યારે તેનો અદિશ ગુણાકાર હંમેશા 0 થાય, બરાબર. એટલે આની ઉપરથી એમસીક્યુ પૂછાય. દાખલા તરીકે બે સદિશ તમને આપી દે એ અને બી, અને એવું પૂછે કે ચકાસો કે આ સદિશ લંબ છે કે નહીં.
તો હવે એવું ચકાસવું હોય લંબ છે કે નહીં તો કેમ ખબર પડે? ખાલી સદિશ આપી દીધા હોય, બાકી કાંઈ આકૃતિ કે કોઈ વસ્તુ ન આપી હોય તો એમનેમ કેમ આપણે ચેક કરવું કે બે સદિશો લંબ હશે કે નહીં, એટલે કે બે વચ્ચેનો ખૂણો 90 હશે કે નહીં? તો સિમ્પલ વસ્તુ છે, બેયનો ડોટ ગુણાકાર મેળવો, એ ડોટ બી મેળવો, અને આ બેયનો ડોટ ગુણાકાર તમે મેળવો છો અને જો એનો જવાબ 0 આવે છે તો એનો અર્થ એવો થયો કે બંને સદિશો પરસ્પર કેવા છે? લંબ છે. એટલે કે એ ડોટ બી બરાબર જો 0 આવે તો તમે એવું કહી શકો કે બંને સદિશો પરસ્પર લંબ છે, અને 0 ન આવે તો આપણે એમ કહી શકીએ કે લંબ નથી. એટલે આ વસ્તુ પણ ખાસ તમારે યાદ રાખવાની છે, બરાબર? એટલે કે આ 5મો ગુણધર્મ થયો. પછી 6થો ગુણધર્મ જે છે એ બે સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો, બરાબર? આનો પણ ઉપયોગ અને આના પણ દાખલા પૂછાય. બે સદિશ વચ્ચેનો કોણ, તો એની માટેનું સૂત્ર છે cos θ બરાબર a ડોટ બી છેદમાં a નું માન ગુણ્યા b નું માન. આ કોઈ મેં નવું સૂત્ર નથી લખ્યું. તમને એમ થાય કે સાહેબ તમે સીધું લખી નાખ્યું. ના, મેં સીધું નથી લખ્યું. જુઓ, a ડોટ બી બરાબર શું થાય? a ડોટ બી બરાબર શું થાય? a બી cos θ થાય ને. તો આમાંથી cos ને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો આ a બી છેદમાં આવે કે નહીં? તો cos θ બરાબર આવું સૂત્ર મળે. એટલે હવે ખાસ વસ્તુ યાદ રાખજો, બે સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો મેળવવો હોય, કોઈ પણ બે સદિશ હોય એની વચ્ચેનો ખૂણો મેળવવા માટે આ સૂત્ર આવશે. હવે તમને એવું થશે કે સાહેબ એક સૂત્ર તો તમે શીખવાડ્યું સદિશની દિશા, પણ એ એકલા સદિશ માટેની વાત હતી. કોઈ એક સદિશનો ખૂણો મેળવવો હોય, એક જ સદિશ તમને આપ્યો હોય અને એની દિશા મેળવવાનું કે તો એની માટે આ સૂત્ર હતું વાયમના છેદમાં એક્સયમ. એના ઘણા બધા મેં તમને એક્ઝામ્પલ કરાવ્યા હતા, એમાં ચરણની વાત કરેલી. પણ હવે હું જે વાત કરી રહ્યો છું આ એક સદિશની વાત નથી, આ કોઈ એક સદિશની દિશા મેળવવા માટેનું સૂત્ર છે. હું જે વાત કરું છું એ બે સદિશ વચ્ચેની વાત છે. સદિશ એ આપ્યો હોય, સદિશ બી આપ્યો હોય અને એની વચ્ચેનો ખૂણો મેળવવો હોય તો આપણે આ સૂત્ર વાપરવાનું છે. cos θ બરાબર a ડોટ બી, એટલે કે ઉપર બે સદિશનો ડોટ ગુણાકાર અને નીચે બે સદિશનું માન, બરાબર? આના એક્ઝામ્પલ આપણે પણ જોશું. આ જે ગુણધર્મ છે એના પણ એક્ઝામ્પલ જોશું કે કઈ રીતે આપણને પૂછાઈ શકે. એટલે આ 6 ગુણધર્મ છે અદિશ ગુણાકારના, બરાબર? હજી એક 7મો ગુણધર્મ પણ તમારે લખવો હોય તો લખી શકો, પણ જરૂર નથી. 7મા ગુણધર્મમાં તમે બે સદિશનો અદિશ ગુણાકાર કઈ રીતે કરવાનો છે એ પદ્ધતિ સમજાવી શકો. આની પહેલાંના લેક્ચરમાં મેં તમને જ્યારે અદિશ ગુણાકાર સમજાવ્યો ત્યારે સદિશ એ અને સદિશ બીનું એક એક્ઝામ્પલ લીધું હતું અને એના દ્વારા મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે અદિશ ગુણાકાર આવી રીતે કરવાનો છે, જે આ બાજુ મેં લખેલું હતું. તો એ જે છે અદિશ ગુણાકાર કઈ રીતે કરવાનો એ જે સાદુરૂપ છે એ તમે 7મા ગુણધર્મ તરીકે લઈ શકો કે બે સદિશોનો અદિશ ગુણાકાર. પણ 6 ગુણધર્મ ઘણા બધા થઈ ગયા છે એટલે ન લખો તો ચાલે, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એટલે આપણે 6 ગુણધર્મો જે છે યાદ રાખશું. થિયરીમાં તમને 2 કે 3 માર્કમાં પૂછી શકે, બરાબર? નવી ટેક્સ્ટ બુકમાં તમારે એનસીઆરટી જે છે એમાં 2 કે 3 જ આપેલા હશે. આ બધા ગુણધર્મો નહીં લખેલા હોય, પણ આપણે બધા યાદ રાખવાના છે. પછી કદાચ તમને પરીક્ષામાં પૂછે એનસીઆરટીની ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણે કે અદિશના ગુણધર્મ જણાવો, તો ભલે ટેક્સ્ટ બુકમાં છે એટલા જ તમે લખો, વધારાના ન લખો, બરાબર? પણ નીટને એની માટે આ ખાસ કામનું છે કે આવા સૂત્ર ઉપરથી આપણને એમસીક્યુ પૂછાતા હોય, એટલે એની માટે આ બધા ગુણધર્મનો ખ્યાલ હોવો જરૂરી છે, બરાબર? તો ચાલો ફટાફટ જે છે આ લખી નાખો અને 2 એક્ઝામ્પલ પણ તમને સમજાવી દઉં. એક આ લંબવાળું જે છે ખાસ કે બે સદિશો પરસ્પર લંબ હોય તેનો ડોટ ગુણાકાર 0 થાય, એના ઉપરનું એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ અને એક એક્ઝામ્પલ આપણે બે સદિશ વચ્ચેનો કોણ મેળવવાનું જોઈએ, બરાબર? ઓકે, ચાલો લખાઈ ગયું હશે તો ચાલો. હવે ધારો કે
તમને આવી રીતે બે સદિશો જે છે આપેલા છે કે ભાઈ સદિશ એ બરાબર -2i પ્લસ 2j કેપ -4k કેપ આવી રીતે, અને સદિશ બી જે છે એ આપેલું છે 2i કેપ પ્લસ 4j કેપ -2k આવી રીતે છે. અને પ્રશ્ન એવો તમને પૂછ્યો હોય કે આ બે સદિશ વચ્ચેનો કોણ શોધો, ખૂણો શોધો, આવી રીતે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. તો હવે તમને ગુણધર્મમાં મેં શીખવાડ્યું, બે સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો મેળવો. કોઈ પણ બે સદિશ રાશિ હોય એની વચ્ચેના ખૂણા માટેનું આ સૂત્ર છે. cos થીટા બરાબર a ડોટ બી છેદમાં a નું માન ગુણ્યા b નું માન. તો cos થીટા બરાબર ઉપર a ડોટ બી એટલે પહેલાં સદિશ a લખો, -2i કેપ પ્લસ 2j કેપ -4k કેપ, ડોટ શું આવશે સદિશ બી, તો 2i કેપ પ્લસ 4j કેપ -2k કેપ. હાલો એ ડોટ બી સૂત્ર પ્રમાણે લખતા જવાનું છે. એ ડોટ બી એટલે એ ડોટ બી. હવે નીચે એ બી એટલે આ માન છે, એનું માન ગુણ્યા બીનું માન, તો એનું માન લખીએ. હવે એનું માન એટલે એના એક્સયામનો વર્ગ વત્તા વાયયામનો વર્ગ વત્તા ઝેડયામનો વર્ગ, એને ગુણ્યા શું આવશે બીનું માન, તો બીનું માન એટલે એના એક્સયામનો વર્ગ વત્તા વાયયામનો વર્ગ વત્તા ઝેડયામનો વર્ગ. રેડી? હવે લખીએ પાછું સાદુરૂપ આપતા જવાનું. cos થીટા બરાબર એક્સયામનો ગુણાકાર -2 પ્લસ 2, આનો એક્સયામ -2, આનો એક્સયામ +2, i ડોટ i1 થઈ જાય એટલે લખવાનું નથી, વત્તા આનો વાયયામ 2, આનો વાયયામ 4, j ડોટ j1 થઈ જશે, વત્તા અહીંયા આવશે ઝેડયામ આનો -4 બરાબર, આનો ઝેડયામ -2, k ડોટ k1 થઈ જશે, છેદમાં આપણે હવે લખશું માન. તો અહીંયા જુઓ 2નો વર્ગ એટલે 4, હું સાદુરૂપ સીધું આપું છું. અહીંયા 2નો વર્ગ 4, માઇનસનો વર્ગ કરો પ્લસ જ આવશે. અહીંયા 4નો વર્ગ એટલે 16, તો 16 ને 4 20, 20 ને 4 24, એટલે અહીંયા એનું માન જે છે √24 આવશે, જે હું સીધું લખું. સેમ વસ્તુ અહીંયા થશે, 2નો વર્ગ 4 -2નો વર્ગ 4 અને 4નો વર્ગ 16, એટલે બીનું માન પણ કેટલું આવશે √24. રેડી? હવે ઉપર સાદુરૂપ આપવાનું છે. cos થીટા બરાબર, તો ઉપર -2 ગુણ્યા +2 એટલે -4 આવશે, પછી અહીંયા 4 દુ 8 એટલે +8, અને નીચે -2 ગુણ્યા -4 એટલે એ પણ +8 આવશે, 4 દુ 8 થશે અને માઇનસ પ્લસ. હવે √24 ગુણ્યા √24 એટલે 24 થઈ જાય. હવે cos થીટા બરાબર 8 ને 8 16, 16માંથી 4 જશે, જો 8 વત્તા 8 16, 16 -4 એટલે 12, છેદમાં શું આવશે 24, છેદ ઉડાડો તો 12 દુ 24 થાય. તો cos થીટા બરાબર શું આવ્યું 1/2. તો હવે તમને યાદ હોવું જોઈએ cosની કિંમત 1/2 ક્યારે આવે, તો કે થીટા જે છે એ 60 હોય તો, એટલે થીટા બરાબર શું કહેવાય 60, ખૂણો 60નો થશે, એટલે બે સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો જે છે એ કેટલો થયો 60 ડિગ્રીનો થયો. રેડી? એટલે એક આ આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું કે જેમાં બે સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો આ સૂત્રથી કઈ રીતે મેળવી શકાય. તો ચાલો ફટાફટ વિડીયો જે છે એ પુશ કરીને લખી નાખો, પછી બીજી આગળ આપણે વાત કરીએ. બીજા હજી આવા એક્ઝામ્પલ કરાવીશું, ચિંતા ન કરતા. ચાલો પુશ કરીને લખી લીધું ફટાફટ. ઓકે, લખાઈ ગયું છે. હવે હેલો, હવે આપણે લંબવાળું જે વાત કરી હતી કે ભાઈ એનો ઉપયોગ કઈ રીતે આવી શકે. ધારો કે કોઈ સદિશ એ જે છે એના બરાબર આપણને 4i કેપ -6j કેપ પ્લસ 2k કેપ
આવું આપેલો છે સદિશ બી જે છે એના બરાબર 6i પ્લસ 8j પ્લસ એમ કે હવે જો આનો ઝેડિયામ નથી આપ્યો, એની બદલે ત્યાં શું લખ્યું છે એમ. હવે એને શું લખ્યું છે કે આ બે સદિશો પરસ્પર લંબ હોય તો, જો આમાં કહી દીધું છે લંબ હોય તો એમ મેળવો. શું મેળવવાનું છે આપણે એમ, કઈ શરત માટે, તો કે આ બે સદિશો પરસ્પર લંબ હોય તો. હવે બે સદિશો પરસ્પર લંબ હોય તો આપણને ખ્યાલ છે a ડોટ બી બરાબર આપણે શું લખી શકીએ 0. હવે આ બાજુ જે છે એનો ડોટ ગુણાકાર જે છે હું લખું a ડોટ બી બરાબર 0 લખી શકીએ, લંબ છે એટલે બધી કન્ડિશનમાં ન હોય પાછું. તો સદિશ એ શું છે 4i કેપ માઇનસ 6j કેપ પ્લસ 2k કેપ ડોટ સદિશ બી શું છે 6i કેપ પ્લસ 8j કેપ પ્લસ એમ કે અને એના બરાબર 0. હવે ડોટ ગુણાકાર આ બાજુ કરો તો એક્સએમનો ગુણાકાર, આનો એક્સએમ 4, આનો એક્સએમ 6, આઈ ડોટ i1 વત્તા વાયયામ, આનો વાયયામ માઇનસ 6, આનો વાયયામ 8, જે ડોટ જે 1 થશે એટલે લખવાની જરૂર નથી. આનો ઝેડિયામ 2, આનો ઝેડિયામ જે છે એમ, કે ડોટ કે જે છે 1 થઈ જાય બરાબર 0 તો છે જ તે. તો 6 ચોક 24 વત્તા, હવે 8 6 48 પણ માઇનસ આવશે ને એટલે માઇનસ 48 વત્તા 2 ગુણ્યા એમ એટલે 2m લખાય બરાબર 0. હવે 24 માઇનસ 48 એટલે માઇનસ 24 આવશે વત્તા 2m બરાબર 0. આપણે મેળવવાનું છે એમ એટલે 2m બરાબર પ્લસ 24 થશે, માઇનસ 24 આ બાજુ આવે તો m બરાબર 24/2 તો 12 દુ 24 થશે એટલે m બરાબર 12. કદાચ ભૂલ હોય સાદુરૂપમાં તો ચેક કરી લેજો બરાબર. સરવાળા બાદબાકીમાં ખાસ તો એવી થતી ન હોય, પણ આ તો તમારે ધ્યાન દોરવાનું, એમ તમારે ધ્યાન રાખવાનું. સરવાળા બાદબાકી ગુણાકાર ભાગાકાર કરતી વખતે મેથ્સના ખોટા હાથે બનાવેલા નિયમો નહીં વાપરવાના. ટૂંકમાં કોઈ ત્રીજા ગણિતની શોધ નહીં કરવાની. આપણે ગણિતમાં 2 ભાગ આવતા હોય તો ત્રીજો ભાગ પાછો હાથે નહીં બનાવવાનો, આવું થાય એમ. તો આ 2 એક્ઝામ્પલ જે છે મેં તમને સમજાવ્યા. હજી અદિશ ગુણાકારના જે આપણે ગુણધર્મો શીખ્યા છીએ એને રિલેટેડ બીજા એક્સ્ટ્રા જે કાંઈ એમસીક્યુ કે એક્સ્ટ્રા દાખલાની આપણે જરૂર છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરશું. એટલે આજે જે ખાસ 6 ગુણધર્મો કરાવ્યા છે એ કરી નાખજો. એને રિલેટેડ 2 ગુણધર્મો ઉપરથી 2 એક્ઝામ્પલ પણ મેં તમને કરાવ્યા, એટલે યાદ રહે કે કઈ રીતે આપણને પૂછાઈ શકે બરાબર. તો ખાસ એટલું વ્યવસ્થિત જોઈ લેજો બરાબર. જો કોઈ પ્રશ્ન કે એવું કાંઈ હોય તો મને જાણ કરજો. મળીએ હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. થેન્ક યુ.